नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु जो मैंने भी यही भिडियोटी को देखुंट जदि आपण मानकर निद भोर 3टारू 5टा मध्य भांगी जाउछि तेबे आपण माने यही भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। दर्शक बंधु आपण माने ब्रह्म मुहूर्त विषय रे निश्चित भाव पूर्वरु जानिथिबे जहाँकि सूर्य उदयर 2 घंटा पूर्वर समय को सूर्योदय भाव बा ब्रह्म मुहूर्त भाव जना जाइथाए। एही सृष्टिर रचना ब्रह्मदेव करथिले एवं एही सृष्टिर रचना मध्य ब्रह्म मुहूर्त होइथिला। तेबे जो मानकर निद राति 3टारू 5टा मध्य भांगी जाउछि तेबे एहार अर्थ हेउछि स्वयं ईश्वर आपणक शरीर रे विराजमान अछंती किंबा आपणकर पूर्व जन्मर किछि पुण्य फल हेतु भगवान आपणको एही जन्म रे किछि संकेत प्रदान करुचंती। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जो मानकर निदटी भोर 3टारू 5टा मध्य भांगी थाए से ईश्वरंकर सत्ता को निज शरीर रे अनुभव करिथांती एवं तांकर मस्तिष्कटी सकारात्मक दिगरे अग्रसर होइथाए एवं से निज जीवन रे बहुत उन्नति करिथांती। एवं दर्शक बंधु वर्तमानर व्यस्तबहुल जीवन मध्य ब्रह्म मुहूर्त उठिबा असंभव होई जाउछि। एमिति अनेक लोक अछंती जो माने बहुत चेष्टा करिबा परे मध्य ब्रह्म मुहूर्त उठी पारंती नाही। आउ गोटिए कथा एमिति भी किछि लोक अछंती जो मानकर निद भोर 3टारू 5टा मध्य खोली जाइथाए से माने बहुत भाग्यशाली अटंती। कहीं ना ब्रह्म मुहूर्त समस्त देवी देवता मर्त्यमंडल विचरण करुथांती एवं ब्रह्म मुहूर्तटी एपरी एक समय होइथाए जहाँकि आपणक शरीर रे सकारात्मक ऊर्जार संचार कराइथाए। यह सहित जो व्यक्तिंकर निद ब्रह्म मुहूर्त भांगी थाए सेमानक जीवन रे उन्नति हेबा सहित तांक मन को मध्य पवित्र भावनार चेतना आसीथाए। कहीं ना यही ब्रह्म मुहूर्त ही समस्त देवी देवता पृथ्वी पृष्ठ को चली आसी थांती। सेथिपाई जो मानकर निद राति 3टारू भोर 5टा मध्य भांगी जाउछि तेबे आपण माने ईश्वरंकर भक्ति एवं पूजार्चना करिबा उचित। दर्शक बंधु आम हिंदू धर्म रे ब्रह्म मुहूर्तर अनेक महत्व रहिछि। शास्त्र रे मध्य ब्रह्म मुहूर्तर समय को अत्यंत शुभ समय बोली विवेचना करा जाइछि। आगर ऋषि मुनि माने मध्य निजे ब्रह्म मुहूर्त उठिबा सहित निजर शिष्य माननकु मध्य ब्रह्म मुहूर्त उठिबा पई उपदेश देउथिले। एही ब्रह्म मुहूर्त निद्रा को त्याग करिबा द्वारा आपणक जीवन रे एक अपूर्व शक्तिर संचार होइथाए जहा द्वारा आपणक जीवन बहुत सुंदर होई जाइथाए। दर्शक बंधु ब्रह्म मुहूर्त उठी जोग करिबा किंबा स्नान करिबा किंबा ठाकुरंकर पूजा करिबा द्वारा मध्य आपणकर समस्त पुण्य फल परमात्मा निकट को चली जाइथाए जहा द्वारा आपण माने मोक्ष मध्य प्राप्त करिथांती। यह द्वारा आपणकर शरीर स्वस्थ रहिबा सहित आपणक शरीर को मध्य बहुत आरोग्य मिलिथाए। ब्रह्म मुहूर्त उठिबा द्वारा आपणक शरीर को स्वच्छ पवनर आगमन होइथाए जहा द्वारा आपणकर निश्वास प्रश्वास बहुत पॉजिटिव एनर्जी रे भरी होई रही थाए। दर्शक बंधु मु आपण मानको ब्रह्म मुहूर्तर विशेष उपाय विषय रे भिडियोर आगरे बताइबा पई जाउछि। यह पूर्वरु आपण मानको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु यही ब्रह्म मुहूर्तटी 2टी शब्दर मिश्रण रे होइथाए जहाँकि ब्रह्मर अर्थ परमात्मा एवं मुहूर्तर अर्थ समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्तर अर्थ परमात्मांकर समय अटे। एहार शुभ समय हेउछि रातिर प्रहर शेष एवं सकाळर प्रहर आरंभ जहाको भोर 3टारू 5टा मध्य शास्त्र रे मध्य माना जाइथाए। दर्शक बंधु अनेक लोक माने राति 4टारू भोर 5:30 समय को मध्य ब्रह्म मुहूर्त भाव पालन करिथांती। दर्शक बंधु वर्तमान मु आपणको ब्रह्म मुहूर्त उठिबार फायदा विषय रे कहिबा पई जाउछि। जो माने भिडियोटी को ए पर्यंत देखुचंती भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। शास्त्र अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आपणकर पितृपुरुष एवं परमात्मा माने मर्त्यमंडल को चली आसी थांती।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରୋଗୀ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଳ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟୁଛି କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ? ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଋଣ କରଜରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଋଣ କରଜରେ ବହୁତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ କି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ କିପରି ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ବାହାର କରିଥାଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେଉଁ ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକରି ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ କହିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସେହି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିକରି ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଏବଂ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁଖୀ ଜୀବନର ଆଶା ରଖିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତିରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିବି, କେବଳ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ସେହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କହିବା ସମୟରେ ନିଜ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ସକାଳୁ ଉଠି କହିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବିନା ପୂଜା ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ମାତାପିତାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେମାନେ ନିଜ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଓମ୍ ଶମ୍ଭତେ ନମଃ ମାତ୍ର ଏହାକୁ 2 ଥର କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମହା ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କ ନାମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।